ба шабакаи телеграмии мо дохил шавед ва шумо аз аввалинҳо шуда mp3 тарҷумаи маънои қуръонро дастрас мекунед ва ҳамчунин дар викторина озмунҳои мо низ иштирок мекунед. мо бо ҳам пеш меравем. ба номи аллоҳи бахшояндави меҳрубон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. тамошобинони азиз, мухлисони шабакаи мо, ҳар яки шуморо хушомадед мегӯям. ва имрӯз чун анъана рӯзи шанбе аст ва мо шумо омода ҳастем ва барномаи дониш ва санҷишро пешкаши шумо мекунем. иншаллоҳ садо хуб аст ва шумо ҳамашро хуб мешунавед, чун барномаи мо мустақим аст. дар баъзе минтақаҳо соатҳо иваз шуданд, аз ин хотир дар аврупо айни ҳол соат 18 аст ва дар Москав бошад мисли пешара соати 20, чуноне ки мо дар телеграм низ барои шумо паём равон карда будем. ва марҳамат, ин лаҳзаҳо аллакай ман геймпинро омода кардам барои бозии имрӯза ва 723 20 73 аст геймпин 723 20 73 метавонед ин лаҳза ворид ба барнома шавед. ман ин лаҳза зери чат иншааллоҳ геймпинро барои шумо мефиристам. марҳамат, хуш омадед. ва онҳое ки салом доданд, ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату. тамошобинони азиз, хуш омадед, ҳар яки шумо хуш омадед. ва то он даме ки мо барномаро оғоз мекунем, иншааллоҳ агар саволҳое ки доир марбут ба барномаҳо бошад, метавонед зери чат навишта кунед, иншааллоҳ ба баъзе аз он ҷавоб мегӯем. ва чуноне ки мо қаблан гуфта будем, ҳафтаи гузашта ман барои шумо эълон карда будам, тамошобинони азиз, мо шабакаи алоҳида омода кардем. шабакаи дониш лив ном дорад дар ютуб ва онро ман иншааллоҳ аз модератор хоҳиш мекунам ки зери чат навишта кунанд. иншааллоҳ шумо метавонед ба шабакаи дониш лив, яъне шабакаи алоҳидаи дониш ва санҷиш обуна шавед, чун сабти ҳамин барномаро баъди тамом шудани барнома ман дар он шабака бароятон пешкаш мекунам иншааллоҳ. аз ин хотир ҳатман ба шабакаи дигари мо, онҳое ки бо мо ин лаҳзаҳо ҳастед ва онҳое ки моро дӯст медоранд ва мо онҳоро дӯст медорем, марҳамат, ба шабакаи дониш ва санҷиш ҳатман обуна шавед. ва пеш аз он ки ин лаҳза оғоз кунем ва пеш аз он ки ҳамагон дохил ба барнома шаванд, ман мехостам боз маълумоти дигар барои шумо диҳам дар бораи тарҷумаи маънои сураи ашшуро, ки рӯзҳои наздик иншааллоҳ дар шабакаи ютубӣ пешниҳоди шумо мешавад. ва онҳое ки аллакай дар шабакаи телеграмии мо ҳастанд, аз баъзе оятҳои он бархурдор шуданд. воқеан якҷаҳон маънӣ аст, тамошобинони азиз. аз шунидани китоби аллоҳ ва дарки он, ин як худ мӯъҷиза аст барои ҳар як инсоне ки дар оятҳо тафаккур мекунад. ҳарчанд аксарияти мо забони арабиро намедонем ва алҳамдулиллаҳ имрӯз дар ин замони муосир аз истифодаи тарҷумаҳо ва тафсир мову шумо якҷаҳон ғизои маънавӣ мегирем. ва ман ин лаҳза танҳо тарҷумаи маънои сураи шуро ояти 13-ро барои шумо айнан мехонам. чунин омадааст: эй мардум, аллоҳ барои шумо дину оине муқаррар кард ва он дини ислом аст, ҳамон гунае ки ба нӯҳ васият карда буд, ки ба он амал намоянд ва ба мардум расонанд. ва аз он чӣ бар ту, эй расул, ваҳӣ кардаем, ба иброҳиму мусо ва исо васият кардаем, ки динро бар тавҳид, яъне аллоҳ, парастиши аллоҳи якто ва тоати аллоҳ барпой нигаҳ дор.
و در آن گروه گروه نشوید. دشوار آمد بر مشرکان آنچه آنها را به آن دعوت میکنه از یگانگی الله و اخلاص در عبادتش. الله هر کی را بخواهد برای پیامبری خود اختیار می نماید و هر کس را که راه به درگاه او آورد به سوی خود راه می نماید. و اینجا یادرس شدن نام پیامبران ابراهیم و موسی و عیسی در تفسیر سعدی چنین آمده است: این 5 پیامبر از صاحبان عظمت به حساب می رفتند و از هر جهت منزلت آنها از دیگر پیامبران بزرگترند و کاملترین انسان ها هستند. یعنی پیامبران ابراهیم، موسی، عیسی علیهم السلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم. و انشاءالله ما از استفاده سوره شورا در آینده حتما برنامه دانش و سنجش انشاءالله می سازیم، چون به بسیار سوال های ما جواب است. از این خاطر خب تشکر زیاد. میبینم که 18 نفر و یک چیز دیگر باز گفتنی هستم تماشابینان عزیز، تنها به فکرم در بازی دانش و سنجش از 20 زیاد نفر اشتراک کرده نمیتونند، چون ما بازی رو بازی لایت رو گرفتیم. یعنی اگر یک نمود دیگرش رو خریداری کنیم از 20 نفر زیاد اشتراک کرده میتوانستند و چنانی که ما معلومات گرفتیم همگی 20 نفر میتوانند داخل شوند و الله علم اگر که از جهت تکنیکی باز شما نیست دیگران نیست توانند داخل شده خیلی خوب است، اما چنانی که من معلومات گرفتم امروز از 20 نفر زیاد نمیتوانند در برنامه دانش و سنجش داخل شوند. از این خاطر انشالله در آینده ما برنامه دیگرش را خریداری میکنیم و حتما همون برنامه که نسبتا قیمتش بالا است بدون محدود است، یعنی به محدود هر چند نفری که میخواهند اشتراک کرده میتوانند. اما در همین برنامه که ما و شما این لحظه هستیم به فکرم تنها 20 نفر میتوانند در داخل برنامه باشند، اما دیگران آنهایی که میخواهید شما نیز اشتراک کنید زیر چت نوشته کنید و من خب انشالله چت را نیز میبینم و 3 جوابی درست اول را از چت نیز میخونم. خب کهود نقطه ایت نوشته میکنید و در جایی که گیم پین است آن همون گیم پینی که در روی اکران میبینید آن را نوشته میکنید و جایی که نیک نیم نوشته شده است به خودتون تخلص انتخاب میکنید و داخل به برنامه میشوید و همان دمی که 20 نفر شده من برنامه را آغاز میکنم. بیایید باز 2 نفر دیگر داخل شوید چون همگی 20 نفر میتوانند به برنامه داخل شوند. مرحمت. خیلی خوب، ما این لحظه 2 عبدالله داریم ماشاءالله. خوش آمدید. یک نفری دیگر باز داخل شوید و بعد از آن آغاز کنیم. خیلی خوب، 20 نفر شدیم و من آماده هستم. اگر شما نیز آماده باشید ما قسمت اولی برنامه رو آغاز میکنیم و سوال ها به نهایت سوال های عادی و آسان رو امروز انتخاب کردیم تماشابینان عزیز. از این خاطر هر یک از شما میتوانید در برنامه اشتراک کنید و هر یک از شما میتوانید خب برد کنید. شبکه از مدیراتور خواهش میکردم که شبکه دانش و سنجش رو شبکه نو رو در چت نوشته کنید تا که دیگران داخل شوند و آبونه شوند، چون ثبت برنامه رو من در شبکه قرآن دستورالعمل انسان نه بلکه در شبکه دانش و سنجش پیشکش شما میکنم. خب قسمت اول انشالله آغاز می شود. بسم الله.
کدام از اینها عمر ابن خطاب را رضی الله عنه را کشته است؟ ابو لهب، ابو جهل، ابو لوله یا اینکه سلمان؟ کدام وریانت را شما انتخاب میکنید؟ کدامی از اینها عمر ابن خطاب را به قتل رسانده است؟ از وریانت های پایان. جمال الدین صیفی جوابتان درست است. علی عمر جوابتان درست است و دنیا و آخرت جوابتان درست است. بله 18 نفر جوابهای درست گفتید. از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین آمده است که ابو لولوعه کشته است. و بیاید اکنون میبینیم که با پیش برآمدند. امید و مسفیره جای اول محمد، رفاعت، آمینه و عبدالله، آنهایی که در جایهای نمایان هستید. ماشاءالله، مبارک باشد. در کدام غزوه محمد صلی الله علیه و سلم جراحت گرفته بود؟ احد، تبوک، بدر، طائف؟ کدامش؟ در کدام جنگ محمد صلی الله علیه و سلم جراحت گرفته بود؟ خب من جواب های درست را میبینم در چت ما. جمال الدین صیفی جوابتان درست است. علی الیف جوابتان درست است. خیلی خوب و علی عمر جوابتان درست است و 13 نفر در داخلی برنامه ما نیز جواب های درست گفتید. بله در غزوه احد کیا به پیش برآمدند؟ محمد، آمینه، عبدالله، عمر، بابا آنهایی که در جایهای نمایان هستید. علی کمالوف ماشاءالله در جایهای خوب هستید، یعنی 5 زینه به بالا برآمدند. ماشاءالله. خیلی خوب و دوام میدهم انشالله. سرچشمه بیماری مرگباری محمد صلی الله علیه و سلم چی بود؟ جراحت در وقت جنگ، جراحت از کارد، زهر و یا تیری تفنگ؟ کدامش درست است؟ سرچشمه بیماری مرگباری محمد صلی الله علیه و سلم چی بود؟ هر کسی که سه گفتند جوابهایتان درست است. هر کسی که کبوت رو انتخاب کردید. بله 14 نفر جوابهای درست گفتند زهر بود. من مخصوص از این پیش در غزوه احد سوار جراحت برداشتن محمد صلی الله علیه و سلم را گرفتم. مخصوص بود چون آنهایی که مثلا نمیدانستند و تخمین کنند آنها البته همون رنگی سرخ را پخش کردند، اما آنهایی که سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدند و خواندند جوابهای درست را انتخاب کردند و این اکثریت هستند، یعنی 14 نفر. در جای اول چون پیشتر محمد، عبدالله، آمینه، عمر، بابا و 7 زینه به بالا عبدالرحمن نیز برآمدند. مبارک باشد. خیلی خوب و ما دوام میدیم با شما. سوالی 4. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که قتل حمزه را فهمید چی گفت؟ شمشیر الله، شعر الله، سرور شهیدان، رعد و برق کافران؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی قتل حمزه را فهمید شنید چی گفت؟ جواب های شما. هر کس 3 رو انتخاب کرده جوابتون درست است. بله دیما دینای و دنیا و آخرت. علی عمر جوابهایتان درست است. بله سروری شهیدان گفتند. 12 نفر جوابهایشان درست بود. همچنین باز شاهی مردان حیدرов جوابی درست گفتید. بله در جای اول محمد، عبدالله، آمینه، عمر و عبدالله. اینک دوام میدهیم و سوال دیگر. نسل محمد صلی الله علیه و سلم از کدام فرزند دوام یافت؟
ام کلثوم، ابراهیم و یا فاطمه و یا قاسم. کدامش درست است؟ نسل محمد صلی الله علیه و سلام از کدام فرزندشان دوام یافته است؟ علی عمر جوابتان درست است. موحد جوابتان درست است. علی شیرازی درست است جوابتان. جوابهایتان را قبول کردیم و قریب همگی جوابهای درست گفتند. فاطمه الله از او راضی باشد، یعنی نسل رسول الله صلی الله علیه و سلام از همین دخترشان دوام یافته است. و بیایید میبینیم کیا به پیش برآمدند و خاطر رسان یادرس شدنی هستم تماشابینان عزیز درباره قصه عمر رضی الله عنه در شبکه حکمت سلسله برنامه هست. میتوانید داخل شوید به شبکه حکمت و آنجا تماشا کنید. همچنین درباره دختران رسول الله صلی الله علیه و سلام برنامه دیگری هست در شبکه حکمت تیوی. مرحمت ابونه شوید، داخل شوید و اون برنامه ها را گوش کنید. واقعا تماشا باب است، واقعا شنیدنی است و به نهایت تکان دهنده هم هست. اینک کیا به پیش برآمدند؟ محمد، عبدالله، آمینه، عمر و رفاعت، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. عبدالله پیهم به 5 سوالهای ما جوابهای درست گفتید. کدامی از مخلوقات الله آفریده آخران میمیرد؟ آخران آدم، این گربه، ابلیس، ملک الموت. کدامش درست است؟ کدامی از مخلوقات الله آفریده آخران میمیرد؟ جوابهای شما. موحد جوابتان درست است. دنیا و آخرت، علی شیرازی، بویس جوابهای شما درست است و 17 نفر نیز جوابهای درست را انتخاب کردند. ماشاءالله. بله، ملک الموت، فرشته مرگ، آخرین مخلوقات الله آفریده ملک الموت یا فرشته مرگ میمیرد. و خب جوابی درست این بود. خیلی خوب که هیچ کس آن همین گربه رو انتخاب نکرد. خب بیایید میبینیم که با پیش برآمدند. محمد، عبدالله، عمر، رفاعت، آمینه، آنهایی که در جاهای نمایان هستند و عمر پیهم و همه سوالهای ما جوابهای درست گفتند و این واسه 6127 خال دارید. مبارک باشد. سوال آخری قسمت اول. معنای دجال چیست؟ فریبگر، دروغ، منافق، خون ریخته، ناعدلی. معنای دجال چیست؟ جوابهای شما. علی عمر درست جوابتان. دنیا و آخرت درست است. بله، 16 نفر جوابهای درست گفتید. فریبگر و دروغ است معنای دجال و تقریبا قریب همه جوابهای درست گفتند. کمترین ها جوابهایشان خطا بود. و خب بیایید اکنون قسمتی خوبی برنامه همون اومده رسید. بیایید ببینیم که ها به جایهای خیلی و خیلی خوب برآمدند. جای سیوم عمر، مبارک باشد. جای دو عبدالله و جای اول نصیبی محمد گردید. مبارک باشد. همچنین رفاعت و آیت الله نیز در جاهای
نمایان بودید. من شما را صمیمانه تبریک میکنم. خیلی خوب، خیلی خوب، بهترین رقابتی خوب و واقعا بازی که برای ما و شما پسند است و همین جایش به نهایت جای خوبی بازی هم هست. یک بار دیگر تماشا میکنیم و من سوال های شما را در روی اکران نیز نگاه میکنم. عمر جای 3 بودند و جای 2 عبدالله، جای اول نصیبی، محمد گردید. همچنین رفاعت و آیت الله نیز در جایهای پیش بودند. خیلی خوب، قسمت دوم رو پس از چند ثانیه انشالله تماشابینان عزیز ما و شما آغاز میکنیم و اینجا من بعضی چتی شما رو نیز نگاه میکنم چون گفتم افیری ما مستقیم است. هر جای شما ما رو تماشا میکنید مستقیم تماشا میکنید و هر جا شما میخواهید میتونید در برنامه ما اشتراک کنید. و اینجا گفتند که روی اکران کمی خیره بعضی ها نوشته کردند و همان 3 نقطه است در یوتیوب یا اینکه در تلفن موبیلیتون آن را صفت یا اینکه به زبان روسی کچ است و نوشته شده است. همان را انتخاب میکنید از 144 به بالاتر میبرارید. 240 360 یا 720 که کردید صفتا ما را خوب میبینید. یعنی وابسته است همان تلفن خودتان یا اینکه در کامپیوترتان نیست همان را عوض کنید صفت را، دیگر خیرگیش نیست می شود انشالله. علی عمر نام شبکه نو دانش لیف است. ببینید مدیراتور پرداختند سیلکا را و سیلکا داخل شوید و آبونه شوید انشالله. خیلی خوب و من این لحظه برای شما گیم پین قسمتی 2 رو آماده میکنم و اعلان میکنم. مثل بازی اول بازی دوم نیز عادی و آسان است چون همیشگی انشالله. خب 586 586 98 92 586 98 92. خب اینجا علیف سوال کردند که سوره نجم با زبانی تاجیکی انشاءالله ما روزهای نزدیک قاری را ثبت میکنیم با سوره نجم و پیشکشتان خواهد شد انشاءالله. بله ما حتما روزهای نزدیک آماده میکنیم انشاءالله. من روی اکران رو برای شما نشان میدم. از جهت تکنیکی گفته شده است که 20 نفر، اما الله اعلم شاید از آن زیادتر وارد شده توانند. اما جهت تکنیکی برنامه کهوت چون در سایتش نوشته شده است که از 20 نفر زیاد داخل شده نمیتوانند. به هر حال شما کوشش کنید، شاید چون در قسمت اول 21 نفر هم بودند. و اگر نوا رو به دیگران شما نفرستاده باشید میتوانید که روان کنید تا که دیگران نیز با خبر باشند، دیگران نیز در برنامه ما اشتراک کنند. تقسیم کنید یعنی نوا را تا که همه برخوردار باشند. خب من نیز این گونه میکنم چون گاه فراموش میکنم. اما سیلکه برنامه رو در شبکه تلگرامی ما امروز بر وقتتر روان کرده بودیم. همه هایی که در شبکه تلگرامی زمانی دانستن آبونه هستند آنها از همه اولین شده با خبر شدند، یعنی سیلکه را آنها داشتند. یعنی خب افضل شو براتو پرسیدند طرز داخل شوی را. طرز داخل شدن کهود نقطه ایت نوشته میکنید در گوگل و در اپرا و در تلفن های موبیلیتان
جایی که گیم پین نوشته شده است، گیم پینی که در بالا نگاه میکنید آن را نوشته کنید و در جای نیک نیم نوشته شده است به خودتان تخلص انتخاب کنید و داخل و بازی میشوید. خب من میبینم که ماشاءالله 24 نفر داخل شدند. الله پاک است، خیلی خوب است. طرزی داخل شدن به کهوت رو نیست، دانش و سنجش را مدیریتور برای شما نمایش دادن. ببینید و همون سیلکا رو زیر میکنید و داخل میشوید انشالله. خیلی خوب و بیایید 25 نفر این لحظه ها در داخل برنامه ما هستند. خب اینجا عبدالله نوشتند که از 20 نفر زیاد میشده است. ماشاءالله خیلی خوب است. من میبینم که 25 نفر داخل شدند. امیدواریم که از آن زیاد هم پیوست شده میتوانند. خب ماشاءالله خیلی خوب. بیست و هفت نفر شدیم. خیلی خوب. وقتی که نفران زیادتر میشوند بازی شوق‌آور میشود البته، چون جای وزکنی ها دیگر می شود و فراموش نکنید شبکه دانش و سنجش الهیده شد و بعد پخش مستقیم ما نوار رو در شبکه برای تکرار تماشا کردن شبکه دانش و سنجش میپرتویم. اونجا ابونه شوید و تماشا کنید. صفتی خوبش رو انشالله، چون ما برنامه رو ثبت داریم در الهیدگی و آن صفتی خوب رو پیشنهادی شما میکنیم. خیلی خوب و 28 نفر داخل میشه. خب بهاری به خزان اینجا گفتند که یک بار فهمونید طرز داخل شدن را. خب بیایید من میفهمونم به شما طرز وارد شدن را. در کامپیوترتون نوشته میکنید کهوت چنان که میبینید شما. ببینید در سطر اول میبراید پلی کهوت، پخش میکنید آن را. جایی که گیم پین نوشته شده است انا همون گیم پینی برنامه که امروز من نوکه گفتم آن را نوشته میکنید. اگر یکون کس در چت نوشته کند من هم نوشته کنم گیم پین را. خب 58 69 82 92 اگر خطا نکنم. در جای نیکنیم به خود تخلص یا نام انتخاب میکنید و داخل میشوید. ببینید من داخل شدم این لحظه. یعنی طرزی وارد شدن عادی و آسان است، چون که شما میبینید و چون که من به شما نشان دادم. و خب بیایید آغاز میکنیم برنامه را. خوش آمدید. قسم 2 دانش و سنجش. کدام پرنده را الله سبحانه و تعالی برای نشانه به قابیل فرستاد؟ طاووس را، کبوتر را، زاغ را، فراشتروک را. موافقی؟ سوره مائده. قابیل را البته شما میدانید و این بارها ما و شما این قصه را شنیدیم، قابیل و حابیل را. الکه آنهایی که همیشگی برنامه های ما را پیگیری میکنند و آنهایی که قرآن را میخوانند و معنایش را میدونند جواب های درست را گفتند. محمد جان جوابتان درست بود. موحد جوابتان درست بود. دنیا و آخرت جوابتان درست بود. بله، زاغ را 25 نفر جواب های درست گفتند. به هر حال یک بار دیگر برای یادرس شدن به ما و شما من همون معنای آیت را عیناً خوانده میگذارم، چون برای یادرسی خوب است. بعد از آن که قابیل برادرش را کشت ندانست جسدی برادرش را چیکار کند. پس الله زاغی را فرستاد تا زمین را بکاود و به آن نشان بدهد که چگونه جسدی برادر خود را دفن سازد. گفت
وای بر من، نتوانم مانند این زاغ باشم و جسدی برادرم را دفن کنم. پس او از گروهی پشیمان شدگان گشت. موافق تفسیر سعدی، سرانجام همه گناه ها پشیمانی و زیان است. و خب بیایید اکنون میبینیم که ها با پیش بر آمدند. در جای اول امید مصفیره محمد رفاعت بهمنیار آنهایی که در جایهای اول هستید. سوال 2. بدو زنهای پیامبران در قرآن دوزخ وعده شد به کیها؟ زنی داوود و نوح، زنی ادریس و ایوب، زنی نوح و لوط، زنی صالح و شعیب. بدو زنهای پیامبران در قرآن دوزخ وعده شد به کیها؟ از سوره تحریم گرفته شده است. آیت 10. موحد جوابتان درست است. علی عمر جوابتان درست است. دنیا و آخرت جوابتان درست است و 26 نفر در داخل برنامه ما نیست جوابای درست گفتید. بله، زنی نوح و لوط علیهم السلام. و سوره تحریم آیت 10. من این لحظه همان آیت را معنایش را خوانده میگذارم. چون این آمده است: الله برای کافران در آمیزش و معاشرات آنها با مسلمانان هیچ فایده ندارد. مثالی زنی نوح زنی لوط را می آورد که هر دو همسر نوح و همسر لوط علیهم السلام در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند و به آن دو خیانت کردند، چون که آن دو زن کافر بودند. پس آن دو پیامبر نتوانستند از زنان خود دفع عذاب کنند و برای آن دو زن گفته شد با همراه دیگران به آتش درآیید. و در این آیت دلیل است بر این که همنشین بودن با پیامبران و اهل صالحان چیزی را فایده نمی دهد اگر بدکار و بی ایمان باشد کس. ترجمه معنای سوره تحریم در شبکه قرآن دستورالعمل انسان هست. مرحمت داخل شوید و ترجمه آن را میتوانید آنجا پورا تماشا کنید. اینک میبینیم که ها به پیش برآمدند. رفاعت محمد بهمنیار عبدالله فاطمه آنهایی که در جایهای نمایان هستید. 8 زینه به بالا عمر نیز برآمدند. مبارک باشد. سوال 3. پیامبر صلی الله علیه و سلم چند برادر و خواهر داشت؟ 2 تا، 6 تا، 1 تا، 9 نفر. کی جوابی درست میگوید؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم چند برادر و خواهر داشت؟ موحد محمد جان، علی عمر، دنیا و آخرت. بله، جوابهایتان درست است. و 22 نفر در داخل برنامه ما نیز جوابهای درست گفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم برادر و خواهر نداشتند. اما بعضی ها جوابهای خطا نیز گفتند. شاید از شتاب باشد، شاید جوابی درست را میدانستند اما شتاب کردند. یک یادرسی دیگر در شبکه نجم تیوی سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به طرز خیلی عادی و آسان فهم نقل میکنند. اهل علم میتوانید به شبکه نجم تیوی داخل شوید، آبونه شوید، چون آن شبکه همه اهل علم هستند، آنهایی که متخصص هستند و خیلی عادی و آسان برای ما و شما نقل میکنند سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را. این حال چند سلسله برنامه علاقه پیشنهاد شده است و دوام یافته ایستاده است. از این خاطر به شبکه هایی که توصیه میکنیم مرحمت آبونه شوید. اینک
کی به پیش برآمد؟ رفاعت محمد بهمنیار عبدالله عمر و مولود نیست 10 زینه به بالا برآمدید. خیلی خوب. سوال 4. از شکم او شراب رنگارنگ بیرون می آید که شفای مردم در آن است. درباره چی؟ درباره مرچه، کشدم، زنبور یا عرقخور. از شکم او شراب رنگارنگ بیرون می آید که شفای مردم در آن است. درباره چی سخن می رود؟ جواب های درست شما. بله، جواب ها همه قریب که درست است. اولین شده جواب درست از دنیا و آخرت آمده رسید و بعد از آن علی عمر، علی علیف، امینه سفر و جواب هایتان درست. جمالیدین سیف بله درست است. انتی منافق جوابتان درست است. خیلی خوب. خیلی خوب. و در داخلی برنامه ما نیز 29 نفر جواب های درست گفتند. بله درباره زنبور از سوره نحل آیتی 68. بیاید میخوانیم. من همان سوره نحل آیت 68 را کوتاه گفته میگذاریم. پروردگاری تو به زنبور اصل الهام کرد که از کوهها و درختان و در بیناهایی که مردم میسازند لانه انتخاب کن. در دوامش چنین آمده است. آنگاه از هر میوه بخور و فرمان بردارانه به راه پروردگارت برو. از شکمهای زنبوران شراب، یعنی عسلی رنگارنگ سفید، سرخ، زرد بیرون می آید که در آن شفا است برای مردم، همانا برای گروهی که تفکر می کنند در این عبرت است. از تفسیر بغوی گرفته شده است. و دوام می دهیم. رفاعت بهمنیار محمد عمر عبدالله و 6 زینه و بالا مصفیره نیز برآمدند. مبارک باشد. بله، اینجا نوشتند که داخل شدن مشکل است. خطا میگوید شاید همون در آغاز برنامه هر نفری که داخل شده میتوانند، آنها به فکرم داخل شده میتوانند، چون این برنامه ما به محدود نیست، چون از روی نوشته سایت کهوت چند نفری محدود داخل شده میتوانند، یعنی 20 نفر نوشته شده بود، اما در برنامه ما عین حال از 20 نفر زیاد اشتراک میکنند. اما آنهایی که در آغاز برنامه شاید که داخل شدند میتوانند داخل شده و آنهایی که دیرتر پیوست میشوند شاید مشکلی ایجاد شود، از این خاطر شاید نتوانستید. و آنهایی که داخل شده نتوانستید در چت نوشته کنید، من انشالله جوابهای شما را میخوانم. سوال 5. سوره کهف از چند آیت عبارت است؟ 100 آیت، 114، 112 و یا 110؟ اکثریت از شما میدانید. سوره کهف، سوره رقم 18 از چند آیت عبارت است؟ وریانت ها در پایان. دنیا و آخرت جوابتان درست است. موحد بله درست است. شاه مردانه طرف درست است. محمد جان بله جوابتان درست است. و در داخل برنامه ما 11 نفر 10 نفر ببخشید جوابهای درست گفتند. بله 110 آیت است. 110 آیت است. و نمیدونم چرا که 11 نفر 112 رو انتخاب کردند. 110 آیت است. و ترجمه معنای سوره کهف در شبکه قرآن دستورالعمل انسان دو تا است. اگر خطا نکنم چند سال پیش ترجمه معنا را با صدای قاری محمد ایوب ثبت کرده بودیم و باز اگر خطا نکنم 1 سال پیشتر با صدای قاری سیرت الله راوپوف نیست ما سوره
ترجمه معنای سوره کهف رو ثبت کردیم و شما میتوانید آن را گوش کنید در شبکه قرآن دستورالعملی انسان. و یک بار دیگر یادرس میشم به آنهایی که نوکک به برنامه ما وارد شدید. برنامه ما این لحظه ها مستقیم پیشنهاد شما است و ثبت این برنامه رو در شبکه نوی دانش و سنجش ما پیشکش شما میکنیم. از این خاطر به شبکه دانش و سنجش نیز عبور نشوید، یعنی شما از انشالله از اولین ها میشوید، چون ما این شبکه رو نو باز کردیم و آنهایی که پیوست میشوند از اولین ها انشالله میشوید. و خب بیایید دوام میدهیم. رفاعت محمد عبدالله آیتالله پرویز و امام علی 8 سینه به بالا برآمدند، آنهایی که در جاهای خوب هستید. خب سیلکه برنامه های ما، سیلکه شبکه های ما رو مدیراتور در پایان نوشته کردند. می توانید که به این سیلکه داخل شوید و البته او نشوید. الله پاداشی نیکتان دهد. و سوال دیگر میگذاریم. به غفلت کشید شما را فخر کردن. دوام دهید. از بسیاری زنها، از رهبر بودن و بسیاری مال و فرزند و یا نمیدانم. به غفلت کشید شما را فخر، یعنی افتخار کردن. از چی؟ یعنی به غفلت کشید، یعنی مشغول ساخت شما را. چی؟ از سوره رقم 102 آیت 1. بله به بسیاری مال و فرزند. در سوره تکثر آیت 1. و اگر شما برنامه های ما رو پیگیری کنید، ما چند روز پیش در شبکه حکمت و بعدا در شبکه قرآن دستورالعملی انسان یک نوار با نام مرگی تو پیشنهاد کردیم. به نهایت نواری تاثیرناک است و این به چند زبان ترجمه شده است: زبان انگلیسی، زبان روسی و زبان تاجیکی تنها در شبکه های ما است. در شبکه حکمت و شبکه قرآن دستورالعملی انسان به زبان تاجیکی. در بعضی شبکه های دیگر به زبان روسی و زبان انگلیسی نیز هست، عیناً همین نوار. و این نوار تنها سوره تکثر، سوره رقم 102 را تفسیر می کند و یادآور می شود از آن که ما و شما ابد زندگی نمی کنیم. ما و شما، آنهایی که به بسیاری مال و فرزند فخر می کنیم، یک روز نه یک روز زندگی همون قطع می شود و به قبرستان می رویم. امروز که ما به قبرستان می رویم برای گسیل کردن یگان نزدیکی خودمون، یک روزه می شود که به قبرستان می رویم و ما را گسیل می کنند، یعنی ما و شما را. و از این راهی گریز نیست، چون پیامبران مردند و رفتند، بهترین انسان ها صالحان مردند و رفتند و ما نیز طمع مرگ را می چشیم و چشیدن طمع مرگ نیز وعده الله برای ما و شماست. از این خاطر تماشابینان عزیز، پیش از هر یک گناه میکنیم، پیش از هر بدی میکنیم، ضرری خودمون رو به کسی میرسانیم، صدها مراتب اندیشه کنید، چون کوتاه‌ترین عمر ما، کوتاه‌ترین عمر است برای ما و شما، 50 60 سال 70 سال. بعضی ها بر وقت‌تر با سبب ها و بهانه ها میمرند و میروند، اما جوابگری گناهان ما چگونه می شود؟ دنیای ابد در پیش است. از این خاطر باید که تفکر کنیم، اندیشه کنیم در آن چیزی که حق است. و خب تماشابینان عزیز، بیایید دوام میدیم برنامه رو، صحبت رو. و 21 نفر جوابهای درست گفتند. و غفلت کشید شما را فخر کردن از مال و فرزند و فراموش کردیم الله را.
و وعده های الله را. الله نگهبان باشد. رفاعت محمد عبدالله بهمنیار علیشیر در جاهای خوب نمایان هستند و رفاعت همگی به 6 سوال، یعنی به همه سوالهای ما جوابهای درست گفتند. سوال آخر: الله تعالی برای همه گناهان در دنیا جزا می دهد؟ البته حتی بعدی توبه هم همیشه جزا می دهد. تنها سرداری دولت گناه را عفو می کند، بسیاری گناهان را عفو می کند. کدامش درست است؟ از سوره شورا گرفته شده است. آنهایی که در تلگرام ما هستند الکی جوابی همین سوال را می دانند. الله تعالی برای همه گناهان در دنیا جزا می دهد؟ سوال: بسیاری گناهان را عفو می کند. این است جوابی درست. و من گفتم که آنهایی که در شبکه تلگرامی ما هستند البته جوابی درست را می دانند، چون که ما همین آیت را پیشتر برای شما یادآور شده بودیم و به شبکه تلگرامی عبور شوید. آنجا MP3 را پیشتر از همه شما میتوانید گوش کنید و بعضی آیات ها را در وقتی که ما برنامه رو تنظیم میکنیم پیشکش شما میکنیم، چون آیات های تاثیرناک است. در واقع ترجمه معنای سوره شورا یک جهان معنی است و در آیت 30 سوره شورا چنین آمده است: ای مردم، اگر شما را مصیبتی از مصیبت ها در دین و دنیایتان رسد، پس به خاطر کارهایی است که کرده اید و الله از کرم خود بسیاری از گناهان را برای شما عفو می کند و جزا نمی دهد. یعنی که نه برای همه گناهانی که در دنیا ما و شما کردیم الله رحمان و رحیم، الله مهربان است. الله برای همه گناهانی که ما و شما میکنیم در دنیا ما را عفو میکنه، جزا نمیداده است. موافقی؟ سوره شورا آیت 30. و بهترینی از ما و شما آنهایی که توبه کنندگان هستند. و در برنامه قبلی، در برنامه گذشته ما گذاشتیم که خودی ان همین لحظه، خودی حاضر ان همین ثانیه که شما میشنوید وقتی توبه رسیده است. اما متاسفانه همه آنهایی که می باید توبه کنند این لحظه با ما نیستند. هم آنهایی که برایشان توبه ضرور است از تماشای این گونه برنامه ها می هراسند و این در واقع متاسفانه چنین است. آنهایی که تماشا میکنند ما را، آنهایی که با ما هستند، انشالله امیدوار هستیم از الله تعالی توبه های ما و شما را بپذیرد، چون آدمی هستیم، به خطا نیستیم. الله تعالی بزرگوار را دعا میکنیم و امید میکنیم که گناهان ما را بیامرزد. خب دوام سوره شورا آیت 31 نیز به نهایت پرمعنی است. شما میتوانید در شبکه تلگرام MP3 آن را شنوید، چون ما پیشتر آن را برای آنهایی که در شبکه تلگرام هستند پیشنهاد کرده بودیم. خیلی خوب و مبارک باشد. بیاید اکنون میبینیم که ها به پیش برآمدند. من اکران رو کلانتر کنم تا که ببینیم که ها به پیش برآمدند و عبدالله لکه نوشتند که 7276 خال داشتند. مبارک باشد، بهترین. خیلی خوب. جای سیوم نصیبی عبدالله گردید، مبارک باشد. عمر جای دو و جای اول نصیبی رفاعت شد و همچنین مولود و محمد نیز در زینه های بالا بودید. خیلی خوب، خیلی خوب. و من یک بار دیگر میخواهم من همین قسمتی دوست داشته ما و شما را پیشنهاد شما کنم.
ҷойи сеюм Абдуллоҳ ва ҷойи ду Умар ва ҷойи аввал Насиби рафоат гардид. Мавлуд ва Муҳаммад низ дар ҷойҳои намоён будед. Машааллоҳ, хеле хуб. Ташаккури зиёд ба шумо тамошобинони азиз, ба онҳое ки тавонистед вақти худатонро якҷоя бо мо гузаронед ва тавонистед ки имрӯз дар барномаи мо иштирок кунед ва дар ана ҳамин озмун ва як бозие ки як ҷаҳон маънӣ мегирем иштирок кардед ва мо шумо тавонистем ки вақти худамонро беҳуда нагузаронем. аллоҳ подоши нек барои ҳар яки шумо, барои он ки наворо ба дигарон равон кардед, барои он ки шумо зераш лайк мондеду ба дигарон фиристодед. аллоҳ ҷазои хайр барои ҳар як аз шумо дар алоҳидагӣ диҳад ва умедвор ҳастем ки фоидае аз ин барнома дида бошем ва мо иншааллоҳ боз рӯзҳои наздик кӯшиш мекунем барномаҳои навро пешниҳоди шумо кунем ва сабти ана ҳамин барнома дар шабакаи дониш ва санҷиш, шабакаи нави мо пешкаши шумо мешавад. обуна шавед ва бо сифати хуб барномаро онҷо иншааллоҳ тамошо мекунед ва ҳатман ба шабакаҳои телеграмии мо низ ворид шавед, дохил шавед ва аз mp3 тарҷумаи маънои Қуръон ва ҳамчунин дар викторинаҳое ки дар шабакаи телеграмӣ доир мешавад дар он иштирок кунед. ман ин лаҳза бо шумо хайру хуш мекунам. то вухӯриёи дигар хонобод ва сарбаланд бошед. аллоҳ нигаҳбонтон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. ба шабакаи телеграмии мо дохил шавед ва шумо аз аввалинҳо шуда mp3 тарҷумаи маънои Қуръонро дастрас мекунед ва ҳамчунин дар викторина озмунҳои мо низ иштирок мекунед. мо бо ҳам пеш меравем.